आरएस बेंगली क्लासरूमे सकलके स्वागत। आजकेर भिडियोते आमी पश्चिमबंग मध्यशिक्षा पर्षदेर अंतर्गत षष्ठ श्रेणीर भूगोल पाठ्य बइयेर 2025 सालेर तृतीय पर्यायक्रमिक परीक्षार मडेल प्रश्नपत्र निये आलोचना करब। आमी कखनोई बोलबो ना जे एई भिडियोते आलोचित प्रश्नगुलो तोमरा हुबहु परीक्षार खाताय कमन पाबे, तबे एई कथा निस्सन्देहे बोलते पारी जे एई भिडियोते आलोचित प्रश्नगुलो भीषण गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, एगुलो परीक्षाय आसार मतो प्रश्न। ताई तोमरा परीक्षा दिते जाओयार आगे अंतत एकबार होलेओ एई प्रश्नेर उत्तरगुलो तैरी करे जेओ। तोमादेर सुविधार जोन्नो बेश किछु शर्ट कोश्चेनेर आंसर आमी एखाने दिए रेखेछि। तो आमी कथा ना बाड़िये शुरू करब आजकेर मूल भिडियो। चाइबो तोमरा भिडियोटा स्किप ना करे एकदम प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखो। एक दागे रयेछे मैप पॉइंटिंग। देखो कि बला होच्छे, भारतेर रेखा मानचित्रे निम्नलिखित विषयगुली उपयुक्त चित्र सह बसाओ। 5टी जायगार मैप पॉइंटिंग करते हबे। एखाने मोट 5 नम्बर रयेछे। सुंदरबन आसते पारे अथवा आसते पारे उपकूलीय मैनग्रोव अरण्य, आसते पारे मरुमृत्तिका अंचल, कांचनजंघा, मालाबार उपकूल, शुष्क जलवायु अंचल, गोदावरी नदी। एगुलो बाड़ीते मैप किने प्रैक्टिस करबे। 2 दागे बला होच्छे सठिक उत्तरटी निर्वाचन करो। प्रतिटी प्रश्नेर मान 1। एखान थेके मोट 18टी प्रश्नेर उत्तर करते हबे। 2 एर 1 दागेर प्रश्न, जे पूर्ण वृत्ताकार रेखा पृथिवीके समान 2 भागे भाग करे ता हलो महावृत्त, मेरुवृत्त, वृत्त, अर्धवृत्त। उत्तर हबे महावृत्त। मने राखबे महावृत्त बला हय निरक्षरेखाके। एटी बृहत्तम अक्षरेखा। अक्षरेखागुलिर मध्य एर परिधि सबचेये बेशी। 2 एर 2 दागेर प्रश्न, द्राघिमा रेखार सर्वोच्च मान। उत्तर हबे 180 डिग्री। 2 एर 3 दागेर प्रश्न, कत साले आंतर्जातिक आलोचना सभाय स्थिर हय लंडनेर ग्रीनिचेर ऊपर दिए चले जावा द्राघिमा रेखाई हबे मूल मध्य रेखा। उत्तर हबे 1884 साले। 2 एर 4 दागेर प्रश्न, पृथिवीर आवर्तनेर गतिवेग सबचेये बेशी हय। उत्तर हबे निरक्षरेखाय। मने राखबे आवर्तनेर गतिवेग सबचेये कम 2 मेरुबिंदुते बा निरक्षरेखा थेके जत मेरुर दिके जाওয়া হবে তত आवर्तनेर बेग कमते थाकबे। 2 एर 5 दागेर प्रश्न, आंतर्जातिक तारिख रेखा कल्पना करा हयेछे कोन द्राघिमाके अनुसरण करे। उत्तर हबे 180 डिग्री द्राघिमाके अनुसरण करे। मने राखबे आंतर्जातिक तारिख रेखा प्रशांत महासागरेर ऊपर दिए कल्पना करा हयेछे। एछाड़ाओ मने राखबे सूर्योदयेर आगेर समय हलो उषा और सूर्यास्तेर पर सन्ध्येर आगेर समय हलो गोधूली। 2 एर 6 दागेर प्रश्न, पृथिवीर आलोकित ओ अंधकार अंशेर माझेर सीमारेखाके बला हय। उत्तर हबे छायावृत्त। 2 एर 7 दागेर प्रश्न, वायुर गतिवेग मापार यंत्रेर नाम। उत्तर हबे एनिमोमीटार। तार परेर प्रश्न मने राखबे वायुर चाप मापा हय 14 बैरोमीटार दिए और वायुर आर्द्रता मापा हय हाइग्रोमीटार दिए। 2 एर 8 दागेर प्रश्न, कार्यकरी सौर विकिरण आगत सौर विकिरणेर। उत्तर हबे 51%। 2 एर 9 दागेर प्रश्न, आर्थ डे बा धरित्री दिवस कबे पालित हय। उत्तर हबे 22 एप्रिल। 2 एर 10 दागेर प्रश्न, आमादेर रक्षा कवच हलो। उत्तर हबे ओजोन स्तर। मने राखबे ओजोन स्तर के क्षय करछे CFC। एर पुरो नामও आसते पारे क्लोरोफ्लुरोकार्बन ग्यास। 2 एर 11 दागेर प्रश्न, घरेर मध्य सबचेये बेशी दूषण हय। उत्तर हबे धूमपान एर थेके। 2 एर 12 दागेर प्रश्न, शब्देर तीव्रता परिमाप करार यंत्रेर नाम। उत्तर हबे डेसिबेल मीटार। 2 एर 13 दागेर प्रश्न, सर्वोच्च तीव्रतार शब्द हलो। उत्तर हबे साइरेन। मने राखबे साइरेन एर तीव्रता 130 डेसिबेल। 2 एर 14 दागेर प्रश्न, शब्द दूषणेर फले सृष्ट रोग। उत्तर हबे उच्च रक्तचाप। एछाड़ाओ मने राखबे अनिद्रा, हृत्पिंडेर रोग, चोखेर रोग, पेशिर उत्तेजना, स्नायुर दुर्बलता, हजमेर समस्या, पाकस्थलीर रोगও হতে পারে এই শব্দ দূষণের ফলে। 2 एर 15 দাগের প্রশ্ন, ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ। উত্তর হবে সিয়াচেন। 2 एर 16 দাগের প্রশ্ন, শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশের ঘন অরণ্যাবৃত অঞ্চল। উত্তর হবে তরাই।
2-এর 17 দাগের প্রশ্ন, ভারতের একটি পশ্চিম বাহিনী নদী হলো, উত্তর হবে নর্মদা। মনে রাখবে পশ্চিম বাহিনী আরও একটি নদী তাপি বা তাপ্তি। 2-এর 18 দাগের প্রশ্ন, দাক্ষিণাত্য মালভূমির উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ, উত্তর হবে আনাইমুদি। 2-এর 19 দাগের প্রশ্ন, একটি তন্তু জাতীয় ফসলের উদাহরণ, উত্তর হবে তুলো। তন্তু জাতীয় মানে যেখান থেকে দড়ি তৈরি করা যায়, সুতো তৈরি করা যায়। মনে রাখবে পাট তন্তু জাতীয় ফসল, মিলেট খাদ্য ফসল। 2-এর 20 দাগের প্রশ্ন, তুলো চাষ ভালো হয়, উত্তর হবে কালো মাটিতে। 2-এর 21 দাগের প্রশ্ন, ভারতের বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী, উত্তর হবে গোন্ড। 2-এর 22 দাগের প্রশ্ন, মানচিত্র অঙ্কন বিদ্যাকে বলা হয়, উত্তর হবে কার্টোগ্রাফি। 2-এর 23 দাগের প্রশ্ন, পৃথিবী মহাদেশ দেশ এর মানচিত্র দেখানো হয়, উত্তর হবে ছোট স্কেলের মানচিত্রে। মনে রাখবে মানচিত্রে জল বোঝাতে নীল রং, সমভূমি বা বনভূমি এর জন্য সবুজ রং, পাহাড় পর্বতের জন্য খয়েরি বা বাদামি রং এবং কৃষি জমির জন্য হলুদ রং ব্যবহার করা হয়। এই কৃষি জমির জন্য যে হলুদ রং ব্যবহার করা হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পরীক্ষায় আসতে পারে। এবারে চলে আসছি 3 দাগে, প্রতিটি প্রশ্নের মান 1। এখান থেকে মোট 12টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। তবে তোমাদের প্রশ্নপত্রে যে এভাবে পরপর 12টা প্রশ্ন দেবে এমন নয়, তোমাদের প্রশ্নপত্রে কিছু শূন্যস্থান থাকতে পারে, কিছু শুদ্ধ অশুদ্ধ থাকতে পারে, কিছু স্তম্ভ মেলাও থাকতে পারে। তো মোট মিলিয়ে এখান থেকে 12টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে, আমি একসাথেই দিয়ে রেখেছি। 3-এর 1 দাগের প্রশ্ন, পৃথিবীর অক্ষ কক্ষতলের সঙ্গে ড্যাশ কোণ করে হেলে থাকে, উত্তর হবে 66.5 ডিগ্রি। 3-এর 2 দাগের প্রশ্ন, মূলমধ্য রেখার বিপরীত দ্রাঘিমা রেখার মান, উত্তর হবে 180 ডিগ্রি। 3-এর 3 দাগের প্রশ্ন, ড্যাশ পূর্ব দ্রাঘিমার স্থানীয় সময় হলো ভারতের প্রমাণ সময়, উত্তর হবে 82 ডিগ্রি 30 মিনিট। এখানে কিন্তু ভালো করে বুঝবে 82 ডিগ্রি 30 মিনিট, এখানে একটা দাগ এক্সট্রা পড়ে গেছে 82 ডিগ্রির পরে। 3-এর 4 দাগের প্রশ্ন, ভারতের জলবায়ু কি প্রকৃতির, উত্তর হবে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু বা ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির। 3-এর 5 দাগের প্রশ্ন, অ্যালবেডো কাকে বলে, এটা 2 নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে। লিখবে আগত সৌর বিকিরণকে 100% ধরলে তার মাত্র 51% ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে, তাই একে বলে কার্যকরী সৌর বিকিরণ। বাকি 49% এর মধ্যে 35% মহাশূন্যে ফিরে যায়, একে বলে অ্যালবেডো। 3-এর 6 দাগের প্রশ্ন, একটি গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম লেখো, উত্তর হবে জলীয় বাষ্প, উত্তর হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড, উত্তর হবে মিথেন বা নাইট্রাস অক্সাইড। এগুলো তোমরা লিখতে পারো। 3-এর 7 দাগের প্রশ্ন, তাজমহল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি সৌধের ক্ষতি হচ্ছে ড্যাশ এর ফলে, উত্তর হবে অ্যাসিড বৃষ্টি এর ফলে, এটা বায়ু দূষণের অন্তর্গত। এছাড়াও তোমরা মনে রাখবে কিছু প্রচলিত শক্তির নাম কয়লা পেট্রোল, কিছু অপ্রচলিত শক্তির নাম সৌরশক্তি, জোয়ার ভাটা শক্তি, বায়ু শক্তি ইত্যাদি। 3-এর 8 দাগের প্রশ্ন, শব্দের তীব্রতা মাপার একক, উত্তর হবে ডেসিবেল। যদি শব্দের তীব্রতা মাপার যন্ত্রের নাম বলে তাহলে লিখবে ডেসিবেল মিটার, আর যদি বলে একক তাহলে হবে ডেসিবেল। 3-এর 9 দাগের প্রশ্ন, পশ্চিমঘাট পর্বতের আরেক নাম, উত্তর হবে সহ্যাদ্রি। 3-এর 10 দাগের প্রশ্ন, মালাবার উপকূলের উপহ্রদগুলোকে ড্যাশ বলে, উত্তর হবে কয়াল। 3-এর 11 দাগের প্রশ্ন, লে শ্রীনগর প্রভৃতি শহর কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে, উত্তর হবে সিন্ধু নদী। 3-এর 12 দাগের প্রশ্ন, ঝুম চাষ কি, এটা 2 নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে। লিখবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী মানুষ বন কেটে ও পুড়িয়ে আলু সবজির চাষ করে, কিছু বছর বাদে মাটির উর্বরতা কমে গেলে তারা অন্যত্র চলে যায়, এর নাম ঝুম চাষ। 3-এর 13 দাগের প্রশ্ন, নীলগিরি পাহাড়ের একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম, উত্তর হবে টোডা। 3-এর 14 দাগের প্রশ্ন, চেঞ্চু উপজাতি ভারতের কোন রাজ্যে বসবাস করে, এদের জীবিকা কি, উত্তর হবে অন্ধ্রপ্রদেশ। প্রধান জীবিকা শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করা। 3-এর 15 দাগের প্রশ্ন, প্রথম মানচিত্রের বই কে প্রকাশ করে, সেটির নাম কি, উত্তর হবে ভূগোলবিদ মার্কেটর, সেই বইটির নাম হলো অ্যাটলাস। এছাড়াও বেশ কিছু তথ্য তোমরা মনে রাখবে। ম্যাপ শব্দটার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ম্যাপা থেকে, যার অর্থ কাপড়। প্রাকৃতিক মানচিত্রে পর্বত মালভূমি সমভূমি নদ নদী স্বাভাবিক উদ্ভিদ এগুলো দেখানো হয়। রাজনৈতিক মানচিত্রে দেশ রাজ্য জেলার অবস্থান সীমানা এগুলো দেখানো হয়। বিষয়ভিত্তিক মানচিত্রে আবহাওয়া জনসংখ্যা সড়কপথ রেলপথ খনিজ সম্পদ এগুলো দেখানো হয়।
এবারে চলে আসছি 4 দাগে। এখানে বলা হচ্ছে সংক্ষেপে উত্তর দাও, প্রতিটি প্রশ্নের মান 2। এখান থেকে মোট 4টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। 4-এর 1 দাগের প্রশ্ন, পৃথিবীর কক্ষপথ ও কক্ষতল কাকে বলে? 4-এর 2 দাগের প্রশ্ন, মহাবৃত্ত কাকে বলে? এটা পাঠ্য বইয়ের 23 নং পৃষ্ঠাতে পেয়ে যাবে। 4-এর 3 দাগের প্রশ্ন, অক্ষরেখা কাকে বলে বা দ্রাঘিমা রেখা কাকে বলে বা এদের বৈশিষ্ট্য লেখো। এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে 2 নম্বরের। 4-এর 4 দাগের প্রশ্ন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় অথবা শব্দদূষণের উৎস অথবা শব্দদূষণের ফলে সৃষ্ট কয়েকটি রোগের নাম লেখো। এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে। 4-এর 5 দাগের প্রশ্ন, বৃষ্টির ছায়া অঞ্চল কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা পেয়ে যাবে পাঠ্য বইয়ের 81 নং পৃষ্ঠাতে। 4-এর 6 দাগের প্রশ্ন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে পাঠ্য বইয়ের 82 নং পৃষ্ঠাতে। 4-এর 7 দাগের প্রশ্ন, আদিবাসী বলতে কি বোঝো? এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে পাঠ্য বইয়ের 99 নং পৃষ্ঠাতে। 4-এর 8 দাগের প্রশ্ন, টোডা উপজাতি ভারতের কোন রাজ্যে বসবাস করে? এদের প্রধান জীবিকা কি? এবারে চলে আসছি 5 দাগে। এখানে বলা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর দাও, প্রতিটি প্রশ্নের মান 3। এখান থেকে মোট 4টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। 5-এর 1 দাগের প্রশ্ন, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার 3টি পার্থক্য লেখো। 5-এর 2 দাগের প্রশ্ন, গ্লোব ও মানচিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো। 5-এর 3 দাগের প্রশ্ন, গঙ্গা নদীর গতিপথ আলোচনা করো। 5-এর 4 দাগের প্রশ্ন, বায়ু দূষণ প্রতিকারের 3টি উপায় লেখো। তারপরের প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে বাঁকিয়ে টানা হয়েছে কেন? তারপরের প্রশ্ন, বিশ্ব উষ্ণায়ন কি? 5-এর 7 দাগের প্রশ্ন, সিন্ধু নদের গতিপথ আলোচনা করো। এবারে চলে আসছি 6 দাগে। এখানে বলা হচ্ছে নিচের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও, প্রতিটি প্রশ্নের মান 5। এখান থেকে মোট 3টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। 6-এর 1 দাগের প্রশ্ন, ধান চাষের জন্য কিরূপ মাটি, উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন? বা এভাবে দিতে পারে যে ধান চাষের জন্য কিরূপ ভৌগোলিক পরিবেশ প্রয়োজন? ধান উৎপাদক 3টি রাজ্যের নাম লেখো। 6-এর 2 দাগের প্রশ্ন, ভারতের বিভিন্ন প্রকার মাটির নাম লেখো। যে কোনো 2 রকমের মাটি সম্পর্কে আলোচনা করো। 6-এর 3 দাগের প্রশ্ন, ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি? যে কোনো একটি ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করো। এছাড়াও এভাবে দিতে পারে যে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করো। 6-এর 4 দাগের প্রশ্ন, শব্দদূষণ কাকে বলে? শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের করণীয় কি কি? 6-এর 5 দাগের প্রশ্ন, চিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর তাপমণ্ডলগুলি আলোচনা করো। 6-এর 6 দাগের প্রশ্ন, বায়ু দূষণের নিয়ন্ত্রণ অথবা ফলাফল অথবা কারণ সম্পর্কে আলোচনা করো। 6-এর 7 দাগের প্রশ্ন, গম চাষের জন্য কিরূপ জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রয়োজন? ভারতের 2টি গম উৎপাদক রাজ্যের নাম লেখো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং একই ক্লাসের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটাকে শেয়ার করতে ভুলো না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সকলে, আর অবশ্যই RS বেঙ্গলি ক্লাসরুমের সাথে থেকো। সবশেষে একটাই রিকোয়েস্ট, এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে দিও নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে পেতে।